Good morning, students. Myself, Gangadhar CM, teacher for Social Science 10th Standard. The people or the students who have saw my previous video are aware what I have discussed in my previous video, and today I am going to continue the leftover topics that is related to public finance and budget. Okay. Today's class is going to be very important because in the next video or the next class I am going to discuss about the types of deficit budget or deficit financing. So to understand the deficit financing, we have to first understand what is the meaning of public revenue. I hope in the previous video you have understood what is the meaning of public revenue. In simple words, we can say that the revenue mobilized by the government or the income mobilized by the government through various sources. It might be borrowings, it might be loans, it might be grants, or it might be from tax and non-tax sources. That is what we call as public revenue. Okay, and in public revenue, the government is going to collect the money or resources under two headings. One is revenue receipts, another one is capital receipts. So today we will understand these two things in a very brief way, because the next topic that I am supposed to discuss, it is completely dependent on the revenue receipts and capital receipts. If you want to understand fiscal deficit, you have to understand the revenue receipts and capital receipts. So please do not skip this video or please do not neglect this one. You have to concentrate keenly to understand this concept, because it is going to make you the further topics very easy, and you can attend the examination with confidence. Hence, we have to first know what is the meaning of revenue receipts. So revenue receipts, in the previous video I have told you, the revenue generated by the government by tax and non-tax sources. That is what we call as revenue receipts. Okay. And what is the meaning of capital receipts? The revenue generated by the government or the receipts incurred by the government either by loans or either by creating liability. So liability is something ಸಾಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಋಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. Second one is either by reducing the what we call as assets of the government. So that is what we call as capital receipts. If you understand these two concepts, then it will be dead easy to understand the further concept. So now we will discuss what is the meaning of tax. So tax is a compulsory payment that has to be made by each and every citizen of the country to the government without any expectation of direct benefit. That is over. And next one is what type of tax that in India we are going to follow. So that has to be discussed. I have told you, in India we follow progressive taxation policy. So what kind of taxation policy that India is going to follow? Progressive taxation. What is the meaning of progressive taxation? It is simply, we can define it as like that. If the government is going to impose more and more taxes on the luxurious goods like laptop, or it might be mobile, it might be SUV, the sports utility vehicle, luxurious cars. So they are going to impose more and more taxes on those kind of goods and services, because it is not essential for the livelihood. ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕು, but ಅದು essential ಅಲ್ಲ. So that is the reason the government is going to charge more on what we call as those goods and services. Okay. And another important thing, the same government is going to charge less tax on the essential commodities. Essential commodities like what? Chalk is an essential commodity, salt is an essential commodity, food items are the essential commodities. So they are going to charge less tax on the essential commodities. In the same way, they are going to charge high tax on the luxurious goods. Apart from this, the government is going to increase the tax for the person who is going to receive higher income. And the ಜಾಸ್ತಿ income ದುಡಿಯುವಂತವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If the person is going to earn less income, the charge or the income tax that is levied on that person will be less. So this is what we can define it as the progressive taxation that is adopted by India. So almost all countries, they adopt progressive taxation.
So question might be asked, what is the progressive taxation, or what kind of taxation policy is followed in India? Answer is progressive taxation. And then it might be asked, what is the meaning of progressive taxation? You can write the meaning that I have discussed. Now, so tax can be classified into two types. So direct tax and indirect tax. What is the meaning of direct tax? The tax paid by an individual upon whom it has been levied. It's a very simple meaning. The tax which is paid by the person upon whom it has been levied. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆತನೇ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as direct tax. In simple terms, we can call it as direct tax. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಸೈಟ್. ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಾನೇನನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕಟ್ತಾರದನ್ನ? ನಾನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು ನಾನೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಅರ್ನ್ 10 lakh rupees ಪರ್ ಇಯರ್. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್, ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. So that is what we call as income tax. Income tax is a tax that is levied by the central government, collected by the state government, okay, upon the income of a person. So ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ನ್ 1 crore rupees. ನಾನು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತೀನಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ higher. So I have to pay more and more tax, because we adopted which kind of taxation policy? Progressive taxation policy. I can't transfer it to another person. So hence income tax also come under which category? Direct tax. Professional tax. Professional tax is the tax which is paid by the professionals. ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿರಬಹುದು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿರಬಹುದು, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರಬಹುದು, ಇವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is also an example for direct tax. So I hope you people remember what are the examples of direct tax. Stamp duty, income tax, corporate tax, all are example of direct tax. Remember this one. And then indirect tax. Indirect tax ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? The tax which is transferable to others. ಸೊ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಒಬ್ಬ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಐ ಓನ್ ಅ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ I am going to manufacture this. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರ್ತೀನಲ್ವ ನಾನು, ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಡ್ ದಟ್ ಒನ್? ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಈವನ್ ಈ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೋಲ್ಸೇಲರು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ರಿಟೇಲರ್. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And do you think that the retailer is going to pay the tax? No. The retailer is going to transfer the tax of that particular product to the consumer. ಆತನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್
ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಉತ್ಪಾದಕನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಉತ್ಪಾದಕ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ದ? ಟ್ರೇಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ದ. ಟ್ರೇಡರ್ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ದ? ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲರು ರಿಟೇಲರು. ರಿಟೇಲರ್ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ what we call payer of the tax in indirect taxation? It is the consumer. ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗಳು ಪೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಂದ್ರಿ, ನೀವಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಿಟೇಲರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ultimate what we call as customer. Ultimate user yaru andre customer. So we have to pay the taxes. That is what we call as indirect taxation, the tax which is transferable to others. Others means here consumers. Okay, and the tax is imposed on the producer which he transfers to traders, and traders transfer to its consumers. It's very simple. See what happens in indirect tax. Indirect tax ಏನಾಗುತ್ತೆ? when you are going to transfer the tax ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ the amount of tax is going to increase. ಕಟ್ಟುವ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ, the quantity of the tax that we are supposed to pay, that is consumers, is going to increase. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. that is what we call as cascading effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ? cascading effect. to reduce this cascading effect, ಈ cascading effect ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ which taxation policy has been bought by the central government? It is GST. ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ವಲ್ವ ನಾವು ಅದನ್ನ GST ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Goods and Services Tax has been bought by the central government in 2017 to control the cascading effect that was caused due to the indirect taxation. I hope this is clear. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ GST ಇದೆ. ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ GST ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ CGST ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ SGST ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. SGST ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. CGST ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ we have to understand the taxation policy that is imposed upon us. So if you want a video on GST and what we call VAT, please do mention in the comment box if you want it. So then it is service tax. Service tax is also an example for what we call as indirect tax. ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸುಂಕ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ taxation. I hope you people have understood the meaning of the indirect tax, the characters of indirect tax, the meaning of direct tax and characters of direct tax. If they are going to ask the right difference between direct tax and indirect tax, you have to make differences like this. So this is all about direct tax and indirect tax. Next, we are going to discuss another important concept which is in ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ sources. That is what we call as revenue receipts. Revenue receipts does not create liability or it does not reduce the assets of the government. Okay, clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟ್ರಿವಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬೈಕ್, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೊಲೀಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಿನಲೈಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಿನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ದಂಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಕಟ್ತೀರಾ? ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನು, ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ತೀರಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ತೀರಾ. ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆದಾಯ ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂತು, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂತು? ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋ ದಂಡಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಋಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಐದರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಅದರಿಂದನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್. Apart from that, fine, penalty, profit from RBI, profit from public sector units. So income from railway income, post office income. So ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? It goes to the government. Okay. Hence, these things constitute what we call as non-tax sources. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks. 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋದು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಜೋಲ್ ಆರ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Capital receipts means the income is generated by the government. ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. The government is going to mobilize the income. The government is going to mobilize the income or revenue either by creating liability. ಋಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ. So either by creating liability or either by reducing the assets. Either by reducing the assets. That is what we call as capital receipts. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಎರಡು ತರ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of capital receipts. ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್, ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of capital receipts. ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆದಾಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಸೊ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಶೇರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿದ್ರಲ್ವ ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, but there is a reduction of what we call as capital or assets. Assets ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು. Hence the revenue generated or the receipts mobilized by the government by disinvestment ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅದನ್ನ disinvestment. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? So the government is going to invest much money in establishing a corporation or an industry. ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡೋದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಇಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಹೋಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು. ಆ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಂದಂತ ದುಡ್ಡು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ receipts. In non-debt capital receipt, there is no
ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್. ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, internal borrowings and external borrowings. Internal borrowings means very simple. If the government is going to borrow the money within the country, it is called as internal borrowing. If the government is going to borrow the money from the other countries or other country institution, that is what we call as external borrowing. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯಿತು, ಋಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯಿತು. Here the liability is created. So that is the reason. ಇಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾರೋ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಲವನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಋಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಲೋನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್. ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಯಾವ್ದು ಬರುವಂತದ್ದು, ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು discuss important concept for 1 or 2 minutes. So 1 ಇಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Further thing or the last video I am going to post it on the day after tomorrow. So concentrate here. So first I will explain the entire concept in a very simplistic way with the help of mathematics. ಗಣಿತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ the government is going to first calculate what, expenditure or income. Expenditure first ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಂಡ್ ವೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ವೆಲ್ಫೇರು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2011 2011 ಅವರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. 20,000 ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು? 20,000 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 20,000 rupees ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದೇ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ 20,000 rupees ಫಾರ್ 2011. To adjust 20,000 rupees or to mobilize 20,000 rupees, what are the options left for the government? First, it is having the revenue receipts. That means the government is going to generate income from tax sources and non-tax sources. 5,000 rupees. Assume that 5,000 rupees has been mobilized by taxes and 5,000 rupees from non-tax sources. So what is the total income of the government without creating any liability or further reduction in the assets? ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಲೆ ಅಥವಾ ಋಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 rupees. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್? 10,000 rupees. ಇನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೊಬೈಲೈಸ್ 5,000 rupees. ಅಲ್ಲಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮೊಬೈಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಯರ್? 15,000. ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 15,000 rupees ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ? 5,000 rupees. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು 5,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 5,000 rupees is going to be borrowed from
internal sources or external sources. So this is what we call as a brief view how the government is going to maintain or adjust its expenditure and its income. So tomorrow is most important class. We will discuss the further concept in next video. Thank you being for with me. Please do support the channel.